بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، جادو اور جادوگروں نے پوری دنیا میں ہر مذہب، ہر معاشرے کے ہر قسم کے پڑھے لکھے، باشعور اور ان پڑھ سب کو متاثر کیا ہوا ہے، اور جادو نے ہر معاشرے کے لوگوں میں دشمنیاں، ناچاتیاں، غلط فہمیاں اور مشکلات کو پیدا کیا ہوا ہے۔ بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، ہمسائے جادو کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگیوں کو اجیرن اور نفرت اور گھٹن میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں جادو سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ قرآن کے جس لفظ سحر اور ساحر کے معنی جادو اور جادوگر کیے جاتے ہیں، یہ معنی عرب کی قدیم لغاتوں میں جو اللہ کے رسول اور صحابہ رضا کے فوراً بعد مرتب ہوئی تھیں، ان لغاتوں میں سحر اور ساحر کے معنی جادو اور جادوگر بالکل نہیں ہیں، بلکہ سحر کے معنی ہیں کہ باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا، کسی چیز کو اصل حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیرنا، ایسا دھوکہ جس سے پتہ نہ چلے کہ دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس کے اصل معنی دھوکہ دینا ہے، بار بار فریب میں مبتلا ہونا، عقل میں خرابی، جھوٹ بولنا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، کسی بھی عرب کی قدیم لغت میں سحر کے معنی جادو، ٹونے، منتر کے نہیں، بلکہ عام معنی جھوٹ بول کر دھوکہ دینا ہے۔ ہم قرآن کی آیتوں سے ثابت بھی کریں گے کہ سحر کے معنی جادو، ٹونا، منتر نہیں، بلکہ جھوٹ بول کر دھوکہ دینا ہے۔ عزیزان من، ہمیں جادو کے متعلق معلوم ہے کہ جادو ٹونے میں تعویذ، گنڈے، منتر پھونکنا اور اسی طرح کے مختلف کام کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جادو، تعویذ، گنڈے، منتر جیسی شکلوں کے لیے سحر کا لفظ استعمال کیا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر کیسے؟ قرآن میں تمام انبیاء کرام کو ساحر یعنی دھوکے باز کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ سورۃ الذاریات میں ہے۔ اسی طرح پہلے جب بھی ان سے اگلوں کے پاس رسول تشریف لاتے تو یہی بولتے کہ وہ ساحر یعنی دھوکے باز اور مجنون یعنی پاگل دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور درباری بھی دھوکے باز عالم کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے۔ قوم فرعون کے سردار بولے، یہ تو ایک ساحر علیم یعنی دھوکے باز عالم ہے۔ اگر ہم سحر کے معنی جادوگر یعنی تعویذ، گنڈے، منتر کریں تو کیا تمام انبیاء کرام تعویذ، گنڈے، منتر کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ منکرین انبیاء کرام کس چیز کو سحر یا دھوکہ کہتے تھے؟ یہ تمام کافر اللہ تعالیٰ کی آیات کو سحر یعنی دھوکہ کہتے تھے، نہ کہ تعویذ، گنڈے، منتر کو کہتے تھے، جیسا کہ سورۃ نمل میں ہے۔ پھر جب ہماری آیات آنکھیں کھولنے والی ان کے پاس آئیں، بولے یہ واضح روشن سحر یعنی دھوکہ ہے۔ سورۃ نمل میں پھر منکرین انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی آیات کو سحر یعنی دھوکہ کہتے تھے، اور اپنے باپ دادا کے بتوں کی پوجا کو نہ کرنے کو سحر کہتے تھے یعنی دھوکہ کہتے تھے، نہ کہ وہ تعویذ، گنڈے یا منتر کو سحر کہتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے محبوبوں سے، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں بہتان جوڑا ہوا۔ اور کافروں نے حق یعنی آیات کو کہا جب ان کے پاس آیا، یہ تو نہیں مگر سحر مبین یعنی واضح دھوکہ۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ جب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی آیات کو لاتے تو کفار بھی تعویذ، گنڈے، منتر کو سحر نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اپنے بتوں کی پرستش نہ کرنے کو سحر یعنی دھوکہ کہتے تھے۔ عزیزان من، جب انبیاء کرام کافروں کو کہتے کہ ایک اللہ ہے، بہت سارے خدا نہیں ہیں، تو پھر وہ کافر انبیاء کرام کو خدائے واحد کہنے کی وجہ سے کہتے یہ تو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ایک خدا ہے، اس لیے یہ پیغمبر ساحر کذاب یعنی جھوٹا دھوکے باز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ سورۃ صاد میں فرمایا۔ اور انہیں عجیب لگا
ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا اور کافر بولے یہ تو سحر کذاب یعنی بڑا جھوٹا دھوکے باز ہے، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے ہٹ جاؤ اور اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس کا کوئی مطلب یعنی مفاد ہے، یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی، یہ تو نری نئی گھڑت ہے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور کافر بھی سحر کو جادو ٹونا منتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کافروں کی نظر میں بھی سحر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سحر یعنی دھوکہ ہے، اور ایک خدا ہونا بھی سحر یعنی دھوکہ ہے، نہ کہ جادو ٹونا منتر سحر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی احمد آئیں گے، تب کفار نے یہ کہا یہ تو سحر مبین یعنی جھوٹا دھوکے کا بیان ہے، جیسا کہ سورۃ صف میں فرمایا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں یعنی آیات لے کر تشریف لائے، بولے یہ سحر مبین یعنی واضح دھوکہ جھوٹ ہے۔ سورۃ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی آیات پر فرعون، حامان اور قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سحر کذاب یعنی جھوٹ بولنے والا دھوکے باز کہا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے یہ سحر کذاب یعنی بڑا جھوٹا دھوکے باز ہے۔ عزیزان من، ہمیں ان سب آیات سے حقیقی اور واضح علم حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام اور کفار بھی سحر کو جادو ٹونا منتر نہیں کہتے تھے، بلکہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ کی آیات سحر یعنی دھوکہ ہیں، ایک خدا ہونا سحر یعنی دھوکہ ہے، اور تمام انبیاء کرام سحر کذاب یعنی جھوٹ بولنے والے دھوکے باز ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ اللہ نے، نہ پیغمبروں نے، نہ مشرکین کفار نے کبھی سحر اور ساحر کو جادو ٹونا، تویز، گنڈے، منتر یا جادوگر کہا ہے، بلکہ سب سحر اور ساحر کو دھوکہ اور دھوکے باز کہتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں جادو کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ قرآن کی روح سے جادو اور جادوگر بکواس اور جھوٹ کا پلندہ ہے، مگر بدقسمتی سے سحر کے معنی جادو کر کے جادو کو پروموٹ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں 2 فرشتوں پر سحر یعنی جادو نازل کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ ہم اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے 2 لفظوں کی وضاحت کرنا لازمی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہی 2 لفظوں کی وجہ سے جادو کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ جادو بنا دیا گیا ہے۔ پہلا لفظ سحر، جس کے معنی مطلب ہم واضح قرآن کی آیتوں سے کر چکے ہیں کہ سحر کے معنی تویز، جادو گنڈے نہیں بلکہ جھوٹ بول کر دھوکہ دینا ہے، اور دوسرا عربی کا لفظ ملک ہے، اس کے کئی معنی ہیں جیسے فرشتہ، بادشاہ، سردار، قوم کا سردار، قوت رکھنے والا، اختیار، ارادہ، پانی اور غذا، مویشی، حکومت، اقتدار، سلطنت، ملک۔ قرآن میں یہ لفظ ان تمام معنوں میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ اب بیان ہونے والی سورۃ بقرہ کی آیات میں یہ لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی دفعہ ملک سلیمان، جس کے معنی سلیمان کی سلطنت کے ہیں، اور اسی سورۃ بقرہ کی آیت میں دوسری دفعہ ملکین بی بابل ہیں، جس کے معنی بابل کے 2 فرشتے کیے گئے ہیں، حالانکہ اس کے قرآن کی روح سے درست معنی بابل کے 2 سردار ہیں۔ آگے چل کر ہم قرآن سے ثابت بھی کریں گے۔ سحر کے غلط معنی جادو اور ملکین بی بابل کے غلط معنی بابل کے 2 فرشتے کر کے جادو کو قرآن اور اللہ سے اور فرشتوں سے جوڑ کر جادو کو برحق من جانب اللہ با نظریہ نازل فرشتے سچا ثابت کر دیا ہے۔ غلط فہمی میں سحر کے معنی جادو نہ کرتے
बल्कि दुरुस्त मैनी धोखा करते और मलाकीन के मैनी फरिश्ते के बजाय दो सरदार करते तो कभी जादू कुरान से साबित न होता और ना लोगों में जादू की वजह से तबाहियाँ, ख़राबियाँ और दुश्मनियाँ पैदा होती। अब उस सूरत बकरा का दुरुस्त तर्जमा हाजिर है और उसकी इत्बा की जो शैतान पढ़ते थे सल्तनत सुलेमान के ज़माने में, और सुलेमान ने कुफ्र ना किया बल्कि शैतान कुफ्र करते हुए लोगों को सहर यानी धोखा देने का इल्म सिखाते थे। और वो यानी सहर जो बाबिल में दो सरदारों हारूत मारूत पर नाजिल हुआ, वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते जब तक ये ना कह लेते हम तो फितना हैं तो अपना ईमान बर्बाद ना करो। तो उनसे सीखते वो जिससे जुदाई डालें मर्द और उसकी औरत में, और उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी को मगर खुदा के उज़न यानी कानून से, और वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान देगा नफ़ा ना देगा। अजीज़ा ने मन, अगर ये दुरुस्त तर्जमा किया जाए कि सहर जादू को नहीं बल्कि धोखे को कहते हैं और इस आयत में मलाकीन के मैनी दो फरिश्तों के लिए नहीं बल्कि दो सरदारों के लिए इस्तेमाल हुआ है, फिर तो बात वाज़े साफ और जादू की कोई हकीकत नहीं। लेकिन बदकिस्मती से सहर के मैनी जादू और मलाकीन के मैनी फरिश्ते किए हैं, इसलिए जादू बरहक अल्लाह का नाज़िल किया हुआ है। देखें इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है सल्तनत सुलेमान के ज़माने में शैतान पढ़ते थे और ये कुफ्र हज़रत सुलेमान नहीं करते थे, यानी कुफ्र की तिलावत शैतान करते थे और शैतान कुफ्र करते हुए लोगों को सहर यानी धोखा देने का इल्म सिखाते। शैतानों की तिलावत क्या थी कि लोगों को धोखा देने का इल्म सिखाना, और ये बाकायदा धोखा सिखाने का इल्म हज़रत सुलेमान के ज़माने में दो सरदार हारूत और मारूत पर नाजिल हुआ था। अब सवाल ये है, ये धोखा देने का इल्म किसने नाजिल किया? क्या अल्लाह ताला ने किया या शैतानों ने नाजिल किया था? क्या धोखा या कुफ्र करने वाला इल्म अल्लाह ताला नाजिल कर सकते हैं? क्या अल्लाह ताला खुद कुफ्र करवाना चाहता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद बताया ये इल्म शैतान तिलावत करते थे। इसलिए याद रखें कि हारूत और मारूत दो सरदारों पर यह कुफ्रिया धोखा देने वाला इल्म शैतानों ने नाज़िल किया था, क्योंकि गलत फहमी में मलाकीन के मैनी फरिश्ते किया गया था, इसलिए समझा गया कि अल्लाह ताला ने यह शैतानी कुफ्र नाज़िल किया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस सूरत बकरा की आयत में मलाकीन के मैनी फरिश्ते हैं। क्या अल्लाह ताला ने मलाइका को शैतानी और कुफ्र वाले काम करने के लिए तख्लीक किया है? हरगिज़ नहीं, बल्कि मलाइका यानी फरिश्ते अल्लाह ताला के बेशुमार मुख्तलिफ़ काम करते हैं, जैसा कि सूरत इनाम में फरमाया और बोले उन पर कोई फ़रिश्ता क्यों ना उतारा, अगर हम फरिश्ते उतारते तो काम तमाम हो गया होता, फिर उन्हें मोहलत ना मिलती। मलाइका वही लेकर आते हैं, जैसा कि सूरत नहल में फरमाया मलाइका को ईमान की जान यानी वही लेकर अपने बंदों पर चाहे उतारता है। मलाइका अपने रब की रूह के साथ साले काम के लिए नाज़िल होते हैं, जैसा कि सूरत कदर में फरमाया उसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। मलाइका गवाही के लिए नाज़िल होते हैं, जैसा कि सूरत आले इमरान में फरमाया अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई महबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलमों ने इंसाफ के साथ फरिश्ते जान निकालते हैं, जैसा कि सूरत निसा में फरमाया वो लोग जिनकी जान फरिश्ते निकालते हैं इसमें कि वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं। मलाइका अल्लाह ताला की सफ़ें बांधने वाले हैं, जैसा कि सूरत निबा में फरमाया जिस दिन जिब्रील खड़ा होगा और सब फरिश्ते पर बांधे यानी सफ़ें बनाएं, कोई ना बोल सकेगा मगर जिसे रहमान इजाज़त दे उसने ठीक बात कही। अजीज़ा ने मन, सैकड़ों आयात हैं जिसमें मलाइका अल्लाह ताला के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें अल्लाह ताला अपने मलिक या फरिश्तों से शैतानी कुफ्र वाले काम, धोखा देने वाले काम करवाते हैं। फिर कैसे मलाइका कुफ्र करते थे और लोगों को सिखाते थे? अच्छी तरह जान लें इस आयत में मलाकीन से मुराद फरिश्ते नहीं बल्कि दो सरदार हारूत और मारूत थे। उन पर शैतान अपनी तिलावत नाज़िल करते थे और वो तिलावत या वसवसा ये था कि लोगों को झूठ बोलकर
धोखा दो। धोखा दही फरेब कारी का नाम सहर था, ना कि आजकल की जादू टोना तवीज़ गंडे मंत्र का नाम सहर था। सहर यानी झूठ बोलकर धोखा देना पूरी दुनिया के माशरे में आम है। जैसा कि किसी शौहर की बीवी को बोल दो कि तुम्हारा शौहर दूसरी औरत से ताल्लुकात रखता है, और शौहर को बोलो कि तुम्हारी बीवी के चाल चलन सही नहीं है। इस झूठ बोलकर धोखे से दोनों मियाँ बीवी में तलाक हो जाएगी। जैसे हमारे माशरे में सियासी लीडर झूठ बोलकर धोखा देते हैं कि हमें वोट दो, हम सारे मुल्क के काम करवा देंगे, लेकिन तमाम सियासी लीडर धोखा देते हैं और काम बिल्कुल नहीं करवाते हैं। इस धोखा दही को अल्लाह ताला ने सहर फरमाया है, ना कि तवीज़ गंडे जंतर मंतर को। हमने पहले आयतों में बयान किया है कि कुफार भी जादू मंतर तवीज़ गंडे को सहर नहीं कहते थे, बल्कि अल्लाह ताला की आयत को सहर यानी धोखा कहते थे। एक खुदा की इबादत करने को सहर यानी धोखा कहते थे। अजीज़ान मन, जादू टोना तवीज़ गंडे मंत्र की कोई हकीकत नहीं, ये सब आपको झूठ बोलकर धोखा देते हैं। पूरी दुनिया में जादू टोना इंडस्ट्री बन चुकी है, लाखों लोग इसका बिजनेस करते हैं और लोगों को झूठ बोलकर धोखा देते हैं। अजीज़ान मन, तमाम लोगों को किसी न किसी किस्म की परेशानी या मुश्किलात ज़िंदगी में लाजमी पेश आती हैं। इन्हीं मुसीबतों और मुश्किलात को जादू से जोड़ देते हैं। हालांकि इन तमाम मुश्किलात का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह ताला के कवानीन की आजमाइश से होता है। कुरान की रूह से तमाम इंसानों को हर हाल में मुश्किलात पेश आती हैं, जैसा कि सूरत आल इमरान में फरमाया, और ना सुस्ती करो और ना गम करो, तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो। अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंची तो वो लोग भी वैसी तकलीफ़ पा चुके हैं, और ये आयाम यानी दिन हैं जिनमें सब की बारियां रखी हैं, और इसलिए कि अल्लाह पहचान करा दे ईमान वालों की। सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने दोबारा फरमाया, क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और अभी तुम पर अगलों की सी मिसाल न आई, पहुँची उन्हें सख्ती और मुश्किल और ज़लज़ले की तरह हिला डाले गए, यहाँ तक कि कह उठा रसूल और उसके साथ ईमान वाले, कब आएगी अल्लाह की मदद। सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अजीज़ान मन, आपने देखा पूरी दुनिया के लिए आजमाइश, मुसीबतें, मुश्किलात हैं। यहाँ तक कि अंबिया कराम भी सख्ती मुश्किलात से परेशान होकर अल्लाह ताला से पूछते हैं कब मदद आएगी। ये जादूगर लोग इन्हीं आजमाइश की मुश्किलात को जादू से जोड़ देते हैं। अजीज़ान मन, कुछ मुश्किलात तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं, कुछ मुश्किलात हुक्मरानों की तरफ से, और कुछ मुश्किलात इंसान अपनी सोच या अपने ही गलत अमल की वजह से मुब्तला हो जाता है। जैसा कि सूरत बकरा में इंसान अपनी सोचों की वजह से मुश्किल में आता है, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों यानी सोचों से हलाकत में मत पड़ो, भलाई वाले हो जाओ, बेशक भलाई वाले अल्लाह के महबूब हैं। जैसा कि सूरत फुरकान में फरमाया, जिस दिन जालिम अपने हाथ यानी सोचों पर पछताएंगे कि किसी तरह रसूल की राह ली होती। जैसा कि सूरत रूम में फरमाया, अगर उन्हें कोई बुराई या मुश्किल पहुँचे, बदला उनके अपने हाथों यानी सोचों का आगे भेजा, जब ही ना उम्मीद हो जाते हैं। अजीज़ान मन, तीसरी किस्म की मुश्किलात हुक्मरानों की तरफ से भी होती हैं। जैसे फरहून एक हुक्मरान था, वो और उसके दरबारी हुक्मरान भी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते रहते थे, जैसा कि सूरत बकरा में है, और याद करो हमने तुम सब को आले फरऊन से निजात बख्शी कि तुम सब के लिए बुरे अजाब की तलाश में रहते थे। हमें अच्छी तरह मालूम हो गया कि कुछ मुश्किलात अल्लाह की तरफ से दीन के लिए काम करने पर पेश आती हैं, और बहुत ज़्यादा इंसानों के लिए ख़ुद भी अपनी गलत सोचों पर अमल करने और बहुत ज़्यादा जालिम हुक्मरानों की वजह से मुश्किलात दरपेश होती हैं। इन्हीं तमाम मुश्किलात को तवीज़ गंडे जादू टोने से जोड़कर अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और कहते हैं ये मुश्किलात जादू तवीज़ गंडे की वजह से पैदा हुई हैं और हम इस जादू टोनों को अपने जादू टोने से ख़त्म कर देंगे। हालांकि ये सब मुश्किलात अल्लाह ताला के बनाए कवानीन को छोड़ने की वजह से होती हैं। जैसे एक शख्स बीमार होता है, उसकी वजह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का कानून मर्ज़ व शफा होती है। उस शख्स ने खुराक और सेहत का दुरुस्त ख्याल नहीं रखा और बीमारी का इलाज डॉक्टर है ना कि जादू टोना है। जैसे झूठ बोलने वाले को जिल्लत हासिल होती है, अगर सच बोलेगा तो इज़्ज़त हासिल होगी।
किसी को इज़्ज़त दोगे इज़्ज़त मिलेगी, लोगों को ज़लील करोगे लोग भी तुम्हें ज़लील करेंगे। याद रखें, हर किस्म की मुश्किलात का ताल्लुक जादू तवीर जंतर मंतर से नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला के बनाए हुए इखलाकी कवानीन की नाफरमानी से होता है। इसलिए जादू की कोई हकीकत नहीं। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। आखिर में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।